آبنائے ہرمز پر اجارہ داری کی کوشش، امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ امریکہ کے مسلسل چھٹی رات ایران پر حملے، اہواز، لرستان اور کیشم پر بمباری، ہوائی اڈے پر بجلی کی تنصیبات اور ایندھن ٹینکوں کو نقصان پہنچا۔ مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل، بندر عباس پر ریلوے جنکشن اور بندر خمیر پر 3 پل تباہ کر دیے۔ بشہر ایئر بیس اور نیول بیس بھی دھماکوں سے گونج اٹھا۔ امریکی حملوں سے 7 افراد جاں بحق اور 9 زخمی ہوئے۔ سینٹ کام کا کہنا ہے حملوں میں ایرانی فوجی تنصیبات، ساحلی نگرانی کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ فضائی دفاعی نظام اور لاجسٹک تنصیبات بھی ہدف رہیں۔ حملوں کا مقصد ایرانی فوجی صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنا ہے۔ ایران کا خطے میں امریکی تنصیبات پر تگڑا جوابی حملہ، بحرین میں سخیر بیس پر امریکی ہیلی کاپٹروں اور جاسوس طیاروں کو اڑا دیا گیا۔ شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر امریکی فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں علی السالم فضائی اڈے کے ریڈار نظام پر ڈرونز داغ دیے گئے۔ فضائی دفاعی نظام اور ایندھن کے ذخیرے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کویتی فوج کا ڈرون حملوں کی نئی لہر کو ناکام بنانے کا دعویٰ، کہا ایرانی حملوں سے متعدد اہم تنصیبات میں مالی نقصان ہوا، بچہ زخمی ہوا۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے کا عراق میں اپنے شہریوں کے لیے سیکیورٹی الرٹ۔ شام بھی امریکہ ایران جنگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ آپریشن نصر 2 کی 11ویں لہر میں ایران کا شام میں امریکی کمانڈ سینٹر پر حملہ، طرف میں امریکی ریڈار سسٹم اور متعدد ہیلی کاپٹرز تباہ کیے جانے کا دعویٰ۔ بڑی تعداد میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بھی خدشہ۔ تباہ ہونے والے ہیلی کاپٹرز اسپیشل آپریشنز کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ آبنہ ہرمز جنگ سے پہلے والی حالت میں واپس نہیں آئے گی، ترجمان ایرانی مسلح افواج نے واضح کر دیا۔ آبنہ ہرمز پر کنٹرول برقرار رکھنے کا دعویٰ، کہا امریکہ آبنہ ہرمز پر ایران کے اختیار حاکمیت سے خوفزدہ ہیں۔ امریکہ آبنہ ہرمز میں سیکیورٹی غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خلیجی ممالک امریکہ کو ایران پر حملے کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں۔ خطے کی اسلامی ریاست سے تصادم کا کوئی ارادہ نہیں۔ حملے نہ رکنے پر جنگ کا دائرہ نئے محاذوں تک پھیل جائے گا۔ سے سفارتکاری کے دروازے بند نہیں ہوئے، بات چیت جاری ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا دعویٰ، کہا ایران اب بھی معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکی صدر مسائل کے سفارتی حل کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ایران نے بحری جہازوں پر فائرنگ کی تو خمیازہ بھگتے گا۔ ہم ایران کو کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ اور کسی بھی مقام پر نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایران پر معاہدہ توڑنے کا الزام، مذاکرات میں واپس نہ آنے کی صورت میں ایران پر حملوں کا دائرہ بڑھانے کی بھی دھمکی دے دی۔ چین اور پاکستان کا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کی بحالی پر زور، پاک چین وزراء خارجہ کی ملاقات۔ چینی میڈیا کے مطابق چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مسئلے کے پرامن حل کے لیے دوبارہ مذاکرات کی میز پر بیٹھا جائے، فریقین اپنے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد یقینی بنائیں، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت جنگ بندی پر عمل درآمد کیا جائے۔ توانائی تنصیبات پر حملوں کی دھمکی کے بعد ایران کی جوابی حکمت عملی تیار۔ رائٹرز کے مطابق ایران یمن کی حوثی تنظیم کے ذریعے آبنائے باب المندب بند کر سکتا ہے۔ ایرانی پاور پلانٹس پر حملے کی صورت میں حوثیوں کو باب المندب بند کرنے کی ہدایات بھی جاری کی جا چکی ہیں۔ اہم بحری گزرگاہ کی بندش سے عالمی منڈیوں میں توانائی کی سپلائی پر دباؤ بڑھ جائے گا۔ عالمی توانائی ایجنسی کا کہنا ہے آبنائے ہرمز کے بحران سے عالمی توانائی کی سلامتی کو سنگین خطرہ ہے۔ ایران میں امریکہ کے خلاف اور حکومت کی حمایت میں بڑے مظاہرے، تہران کے انقلاب سکوائر پر ہزاروں افراد جمع، خواتین اور بچوں کی شرکت، مسلح افواج کی حمایت میں نعرے، مظاہرین ایرانی پرچم اور انتقام کی نشانی سرخ پرچم لہراتے رہے۔ توانائی کی عالمی منڈی میں ایک بار پھر دباؤ، عالمی منڈی میں تیل مزید مہنگا، امریکی خام تیل WTI $79 فی بیرل تک پہنچ گیا، برطانوی خام تیل برینٹ کروڈ کی قیمت بڑھ کر $84 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ ماہرین نے خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन आज किया जाएगा। डीजल की आलमी मार्केट में कीमत में $20 का इजाफा। मार्केट मुशाहिदे की बुनियाद पर ओगरा असम्बली हुकूमत को भिजवाएगी। वज़ीर आज़म मुआशी टीम की मुशावरत से कीमतों का तयन करेंगे। शंघाई में मसनूई ज़हानत की सबसे बड़ी 4 रोज़ा आलमी नुमाइश वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस का आगाज। पाकिस्तान बतौर बानी रुकन शरीक कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीनी सदर ने कहा, AI इंसानियत के लिए काबिल एतमाद जरिया होना चाहिए। AI के मैदान में नाइंसाफियों को रोकना होगा। कॉन्फ्रेंस में 140 से जायद फोरम्स का इनेकाद होगा। दुनिया भर से 1100 कंपनियां और 1400 से जायद मेहमानों की शिरकत। जदीद स्मार्ट डिवाइसेस और मसनूई ज़हानत पर मबनी जदीद तरीन 3000 से जायद मसनूआत पेश की जाएंगी। कॉन्फ्रेंस से कबल रंगारंग लाइट शो का इनेकाद किया गया। चीन इलेक्शन डाटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। चीनी हुकूमत चाहती है कि मैं इलेक्शन हार जाऊं। सदर ट्रंप के अमरीकी इलेक्शन में चीनी मुदाखलत की कोशिश के इल्जामात। नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर और FBI को चीन से मुतालिक तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा, इंतखाबात से मुतालिक खुफिया इंटेलिजेंस दस्तावेजात फौरी डीक्लासिफाई की जाए। 2020 के सदारती इंतखाबात के डाटा में भी चीन ने मुदाखलत की है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शंघाई में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। CPEC फ़ेज़ 2 के तहत आला मयार की तरक्की को आगे बढ़ाने की अहमियत पर जोर। तिजारत, सरमायाकारी और AI शोबों में ताउन के फ़रोग पर इत्तफ़ाक़। ख़ित्ते और आलमी सतह पर होने वाली ताज़ा पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। कराची से शुरू होने वाली साउथ एयर ने नए रूट मुतारिफ करवा दिए। पेशावर, रहीम यार खान, सखर और गवादर के लिए भी परवाजें चलेंगी। एयरलाइन ने गुज़िश्ता रोज़ कराची से कोयटा और इस्लामाबाद के लिए परवाज़ों का आगाज़ किया। पंजाब में अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम का इफ्तिताह। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, सानिया खाना ने मुझे बहुत बेचैन किए रखा। मुतासरा वालदैन का दुख समझती हूँ। अपना घर मकीनों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। महफूज छत मंसूबे के लिए 5 लाख रुपए बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। 3 माह के बाद 4700 रुपए की किस्त अदा करना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मुजफ्फरगढ़ में सब्जियों का मुनफरद मंसूबा। 139 केनाल पर आवाम के लिए सब्जियों की काश्त। सांझी सब्जी मंसूबे के तहत शहरियों को मुफ्त सब्जियों की फराहमी। मरियम नवाज शरीफ से DC मुजफ्फरगढ़ की मुलाकात। अवामी फलाही इकदाम को सराहा। मोहम्मद उस्मान ताहिर को चीफ मिनिस्टर मेरिट बीज और 1 लाख रुपए नकद इनाम भी दिया गया। कराची में पुलिस के आला अफसरान पर भत्ताखोरी का इल्जाम। ताजिरों ने 3 DIGs और 3 SSPs के खिलाफ शिकायत। IG सिंध से मुकदमा दर्ज करके इंक्वायरी की इस्तदा कर दी। 3 DIGs के नाम पर भत्ता वसूली का इंकशाफ। हर हफ्ते 70 से 80 लाख रुपए वसूली का दावा। कहा, भत्ताखोर पुलिस के नाम पर ब्लैकमेल करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बरतानवी सरजमीन के इस्तेमाल पर बरतानवी हुकूमत मुतहर्रिक कानूनी इक़दाम का जायज़ा आखिरी मरहले में दाखिल। बरतानवी होम ऑफिस के मुताबिक पुरअमन एहतजाज का हक सिर्फ कानून के दायरे में है। तशद्दुद, धमकी और खौफ फैलाने की इजाज़त नहीं। अवाम को हरासा करने, खौफ या बेचैनी फैलाने वाले मुजाहिरों पर कानूनी पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। नफरत अंगेज़ी से मुताल्लिक जराइम पर कानून पूरी सख्ती से नाफिज होगा। गजा पर इस्राएली फोर्सेस के वहशियाना हमले, मजीद 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने गजा सिटी में बेघर अफराद के खेमे पर बम बरसा दिए। खान यूनिस में गाड़ी को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया। जैतून मोहल्ले पर इसराइली हमले में 5 अफराद जख्मी हुए। पाकिस्तान की पहली रोरो शिपमेंट से 2000 से जायद इलेक्ट्रिक गाड़ियां कराची पहुंच गईं। MV ग्रैंडे शंघाई कामयाबी से कराची पोर्ट के KGTML टर्मिनल पर लंगर अंदाज हो गया। विफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार ने जहाज के जरिए पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद तारीखी संग मील करार दिया। पाकिस्तानी आमों की मिठास ने पाक अमरीका दोस्ती को मजीद मीठा कर दिया। वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी सफारतखाने में मैंगो फेस्टिवल। अमरीकी इंतजामिया के अरकान, पाकिस्तानियों और दीगर सिफारती अहदेदारान की भरपूर शिरकत। पॉलिसी साजों, थिंक टैंक भी मौजूद थे।
पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख और उनकी अहलिया ने शुरका का इस्तकबाल किया। मेहमानों की आमों और आमों से बनी मुख्तलिफ अशिया से तवाज़ो की गई। अमरीकी रुकन कांग्रेस ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। कराची में बादलों के डेरे, रिमझिम से मौसम खुशगवार। लाहौर और इस्लामाबाद में गर्मी और हब्स। विफाकी दारुल-हुकूमत में रात में बादल बरसेंगे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश होगी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की सिल्वर मैच मुकाबलों में मायूस कुन कारकर्दगी। अरशद नदीम के मुकाबले में 6 थ्रोज 2 फाउल करार पाए। अरशद नदीम टॉप पोजीशंस में जगह ना बना सके। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने एजाज का दिफा करेंगे। कौमी टेस्ट टीम का दौरा वेस्ट इंडीज। टोबागो में कौमी टीम की प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने फील्डिंग ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। फीफा वर्ल्ड कप का ताज किसके सर सजेगा? अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फाइनल इतवार को होगा। करोड़ों शायकीन की नजरें फैसला कुन मार्के पर मरकूज। न्यूयॉर्क में इख्तितामी तकरीब के जश्न की तैयारियां। टॉम क्रूज और रूबी विलियम्स समेत दीगर फनकार रंग जमाएंगे।